हेलो छोकराओ, पृथ्वी सर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में तमरा बधानु स्वागत है। आज आपणे हवे चेप्टर नंबर 7 रेडॉक्स प्रक्रिया जे छे रेडॉक्स प्रक्रिया ने स्टार्ट करशुं। हवे जो आपणे छोकराओ रेडॉक्स प्रक्रिया नी बात करीए तो आवी रीते समजावशुं। अहींया जे आपणे शब्द वापरीए छीए रेडॉक्स, तो आ रेडॉक्स बे जुदी जुदी प्रक्रियाओ जे छे एना सरवाळाथी बनशे। आनु आपणे संधि छूटी पाडी एटले एक प्रक्रियाने सेना तरीके ओळखावशुं आपणे, तो के भाई एक ने ओळखावशुं रिडक्शन प्रक्रिया तरीके। जो आवी रीते अने बीजो शब्द जे छे एने आपणे कहेवानुं छे ऑक्सिडेशन। तो एक शब्द आववानो छे ऑक्सिडेशन प्रक्रिया। जो आवी रीते तो हवे आ रिडक्शन अने ऑक्सिडेशन नी जो बात करीए तो एनी व्याख्याओ शुं थाय पहेला आपणे एनी चर्चा करीए, पछी एने आपणी रीते कई रीते समजावुं ए जराक जोशुं। रेडी? चलो, तो अहींया आपणे पहेला दर्शावવું छे ऑक्सिडेशन प्रक्रियाओ। जो आवी रीते आने आपणे सेना तरीके दर्शावशुं ऑक्सिडेशन प्रक्रिया जे छे एना तरीके दर्शावशुं અને આ બાજુએ આપણે છોકરાઓ દર્શાવવાનું છે રિડક્શન પ્રક્રિયા। જો આવી રીતે ચાલો, તો હવે આ બંને પ્રક્રિયાનો પહેલા સાદો મતલબ શું થાય ને એ આપણે જરાક સમજીએ। પેલું જો ઓક્સિડેશનનો મતલબ શું થશે, તો કે ભાઈ એવી પ્રક્રિયા જેમાં આપણે ઓક્સિજનનો ઉમેરો કરશું। ऑक्सिजननो उमेरो करती प्रक्रिया। मोटा भागे आवुं आपणे ऑर्गेनिकनी अंदर जोवा मळशे। ऑर्गेनिकमां हवे पछी आपणे ज्यारे ऑक्सिडेशन करशुं ने त्यारे आवा प्रकारना घटकोनी वात करशुं। अने बीजो मतलब शुं थाय आनो, तो के भाई बीजो मतलब आवो थशे हाइड्रोजनने दूर करती प्रक्रिया। हाइड्रोजनने दूर करती प्रक्रिया। जो आ बंने प्रक्रियाओ सेना तरीके ओळखाशे छोकराओ, तो के भाई बंने प्रक्रिया जे छे ई ऑक्सिडेशन तरीके ओळखाशे। आ सेम वस्तु हवे रिडक्शन में बदलाई जशे। हवे मारे ज्यारे रिडक्शन शब्द वापरवानो थाय छोकराओ तो आपणे शुं कहेशुं, पेलुं अहींया हाइड्रोजननो उमेरो। जो आने शुं कहेशुं आपणे हाइड्रोजननो उमेरो करती प्रक्रिया। आपणे आ पण ऑर्गेनिक में सीखा कि आल्किन संयोजन होय ई आल्किन संयोजन में निकल उद्दीपकनी हाजरी में जे बे हाइड्रोजन आपणे उमेरीए छीए तो ई कई प्रक्रिया तरीके ओळखाय छे, तो ई रिडक्शन प्रक्रिया तरीके ओळखाय। अने आनी साथे साथे बीजो शब्द आपणे कयो बोलवानो छे, तो के बीजो शब्द बोलवानो छे ऑक्सिजनने दूर करती प्रक्रिया। जो आवी रीते ऑक्सिजन ने दूर करती प्रक्रिया। पण आजे मैं व्याख्याओ लखाई के नहीं ई आपणे ऑर्गेनिक पूरती रहेवा देशुं कि ज्यारे ऑर्गेनिक संयोजनोनी चर्चा करवामां आवशे त्यारे आपणे आवा शब्द वापरशुं। अत्यारे आपणे ज्यारे कोई रासायणिक प्रक्रियानी वात करता होय त्यारे एने आवी रीतना दर्शावशुं। जो कि भाई हवे मारे अकार्बनिक घटकोमां तमने रिडक्शन ने ऑक्सिडेशन समजावવું છે, तो हवे ऑक्सिडेशन नो मतलब शुं थयो, तो के हवे ऑक्सिडेशन नो मतलब आवो थयो इलेक्ट्रॉन गुमाववानी प्रक्रिया। जो कई प्रक्रिया छोकराओ, इलेक्ट्रॉन गुमाववानी प्रक्रिया। अने रिडक्शन नो मतलब शुं थयो, तो के भाई रिडक्शन नो मतलब एवो थयो इलेक्ट्रॉन स्वीकारवानी प्रक्रिया। हवे आपणे त्रीजू चेप्टर हमणां समजाव्युं त्यारे आपणे समजाव्युं हतुं कि आयनीकरण एन्थाल्पी एटले शुं अने इलेक्ट्रॉन प्राप्ति एन्थाल्पी एटले शुं। त्यारे आपणे कीधुं हतुं कि आयनीकरण एन्थाल्पी जे छे ई धातु संयोजनमां जोवा मळे जे सरळताथी एक इलेक्ट्रॉन गुमावे छे, અને આ જે ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્તિ એન્થાલ્પી છે એ વધારે અધાતુમાં જોવા મળે, એ ઇલેક્ટ્રોનનો સ્વીકાર કરે છે। આવી રીતે એટલે આજે આપણે કામ સમજાયું ને તમને કે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાની પ્રક્રિયા મોટે ભાગે શેમાં જોવા મળશે, તો કે મોટે ભાગે ધાતુ તત્વોમાં જોવા મળશે। ધાતુ તત્વોમાં જોવા મળતી પ્રક્રિયા।
જો આવી રીતે ધાતુ તત્વોમાં જોવા મળતી પ્રક્રિયા. કેમ કે ધાતુનું કામ શું છે ખબર છે? ઇલેક્ટ્રોનને ગુમાવવાનું. અધાતુનું કામ શું છે છોકરાઓ? જો અહીંયા આપણે લખશું અધાતુ તત્વોમાં જોવા મળતી પ્રક્રિયા. જો આવી રીતે આ મોટા ભાગે છે ને અધાતુમાં જોવા મળે, એ તરત જ ઇલેક્ટ્રોનનો સ્વીકાર કરી લેશે. હવે આ બે શબ્દને સમજાવવા માટે અને હવે પછી આખા ચેપ્ટર દરમિયાન જ્યારે પણ આ શબ્દ બોલશું ને રિડક્શન કે ઓક્સિડેશન, ત્યારે આને આધારે વ્યાખ્યા નક્કી કરશું. આજે મેં આટલું બધું લખાવરાયું ને આ ખાલી એક સમજણ આપવા માટે હોય, આનો બીજો કંઈ ઉપયોગ નથી. આ એક સમજણનો ભાગ છે. પણ હવે જેના આધારે આખું ચેપ્ટર આપણે સમજશું ને એ મેઇન શબ્દ આવશે આ, કે એવી પ્રક્રિયા કે જેમાં ઓક્સિડેશન આંકનો વધારો થાય છે. જો અહીંયા આપણે શું સમજાવવાનું છે? એવી પ્રક્રિયાની ચર્ચા કરશું જેમાં ઓક્સિડેશન આંકનો વધારો થાય છે. અને અહીંયા આપણે શું લખશું છોકરાઓ? તો કે જો અહીંયા આપણે આવું લખશું, એવી પ્રક્રિયા કે જેમાં ઓક્સિડેશન આંકનો ઘટાડો થાય છે. જો આવી રીતે. તો હવે પછી આપણા માટે જે અગત્યના શબ્દો હશે છોકરાઓ, એ અગત્યના શબ્દો જે છે એ કયા હશે? તો કે હવે પછી આપણી પાસે જે અગત્યના શબ્દો છે ને એ આ હશે. જો કે ભાઈ અહીંયા આમાં એવું ન થયું, એલા ચાલો પછી પ્રેક્ટિસ કરશું. હા ના થતું તો હોય. તો હવે અહીંયા આપણે શું કહેવાનું છે? હા આવ્યું જો, ઓક્સિડેશન આંકનો વધારો. અને અહીંની જો આપણે વાત કરીએ તો અહીંયા શું આવશે છોકરાઓ? ઓક્સિડેશન આંકનો ઘટાડો. એટલે હવે પછી આપણે આને વળગી રહેવાનું છે. આ શબ્દને ખાસ કરીને આપણે પકડી રાખશું કે ભાઈ હવે પછી ગમે ત્યારે તમે કાંઈ પણ વસ્તુ દર્શાવો તો અહીંયા ઓક્સિડેશન આંકનો વધારો થવો જોઈએ, અહીંયા ઓક્સિડેશન આંકનો ઘટાડો થવો જોઈએ. રેડી? તો હવે એનું એક ઉદાહરણ પહેલાં આપી દો. ઉદાહરણ તરીકે સોડિયમ. આપણી પાસે સમજાવવા માટે સારામાં સારું ઉદાહરણ કોનું છે? સોડિયમ. સોડિયમ શું કરશે? તરત જ એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવીને ધન આયન બની જશે. જો આવી રીતે. તો આપણે કોને ધ્યાનમાં રાખવાનું છે? અહીંયા એનો ઓક્સિડેશન આંક કેટલો છે? 0. અહીંયા એનો ઓક્સિડેશન આંક કેટલો છે? +1. તો હવે જો આપણે આમ નવો શબ્દ વાપરો ઓક્સિડેશન આંક, એને એનો વીજભાર પણ કહીશું. કઈ રીતે? નવા બોર્ડમાં સમજાવું છું. તો અહીંયા શું થયું છોકરાઓ? તો કે અહીંયા જો 0 માંથી +1 બન્યું. પોતાના ઓક્સિડેશન આંકમાં એને શું કર્યો? વધારો. તો આ પ્રક્રિયાને શેના તરીકે ઓળખાવશું? ઓક્સિડેશન. અહીંયા જુઓ, ચાલો 1/2 ફ્લોરિન, એને શું કર્યું? એક ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકાર્યો, તરત જ એ શું બની ગયો? ફ્લોરાઇડ માઇનસ આયન. અહીંયા એનો પોતાનો ઓક્સિડેશન આંક કેટલો હતો? 0. અહીંયા કેટલો બની ગયો છોકરાઓ? -1. તો હવે આને કહેશું આપણે રિડક્શન પ્રક્રિયા. ઓક્સિડેશન આંકનો વધારો તો ઓક્સિડેશન આંકનો ઘટાડો તો રિડક્શન. રેડી? પહેલાં ખાલી આપણે ઓક્સિડેશન અને રિડક્શનની વ્યાખ્યા સમજાવી છે. તમે આટલી વસ્તુ લખી રાખો, પછી હવે હું તમને ધીમે ધીમે આગળ લઈ જાઉં આ ચેપ્ટરમાં. ચાલો હવે આ જો છોકરાઓ, આના પછી આપણે વાત કરવાની છે ઇલેક્ટ્રોન વિનિમય પ્રક્રિયાની. જો હવે આપણે શેની વાત કરશું છોકરાઓ? તો કે હવે આપણે વાત કરવાની છે ઇલેક્ટ્રોન વિનિમય પ્રક્રિયા. આની જો આપણે વાત કરીએ છોકરાઓ તો આ બધા જ ધાતુ તત્વો જ હશે, તેમ છતાંય ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન બંને પ્રક્રિયા આપશે. આ આપણે થોડુંક ધ્યાન રાખશું. 12મા ધોરણની અંદર આપણે આ બેઠી વસ્તુ ભણવાની આવશે, બરોબર? એટલે અહીંયા પણ ધ્યાન રાખશું, ત્યારે પણ ધ્યાન રાખશું. એટલે અહીંયા શું કહેશું છોકરાઓ? તો કે જો અહીંયા આપણે આવું કહેશું, ધાતુ તત્વોની એકબીજાની સાપેક્ષમાં, અહીં સાંભળો, ધાતુ તત્વોની
એકબીજાની સાપેક્ષમાં ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરવાની વૃત્તિને આધારે ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન પ્રક્રિયા થશે. ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન પ્રક્રિયા થશે. જો આવી રીતે. હવે આપણે હજુ અહીંયા એક શબ્દ કયો શીખડાવો છે છોકરાઓ? તો કે હજુ આપણે એક શબ્દ આ શીખડાવો છે કે જ્યારે એક જ પરમાણવીય આયન હોય. સાંભળો છોકરાઓ, અહીંયા આપણે શું કીધું કે ભાઈ જ્યારે તમે એક પરમાણવીય આયનની વાત કરો છોકરાઓ, એક પરમાણવીય આયન, તો આના માટે આપણે આવી રીતે સમજાવશું કે એનો વીજભાર એ જ એનો ઓક્સિડેશન આંક છે. એક પરમાણવીય આયન માટે વીજભાર એ જ ઓક્સિડેશન આંક. જો આ ઓક્સિડેશન આંકનો આમ જોવા જઈએ તો પહેલો નિયમ થઈ ગયો. રેડી? પણ ઓક્સિડેશન આંકના નિયમ હું તમને અલગ અલગ રીતે સમજાવીશ. હજી એને વાર છે. અત્યારે મારે જેટલું કામ છે એ પ્રમાણે હું તમને સમજાવું છું કે એક જ પરમાણવીય આયન માટે આજે આપણે વીજભારની વાત કરી ને, એ વીજભાર એ જ એનો શું થઈ જશે? ઓક્સિડેશન આંક થઈ જશે. કઈ રીતે? ચાલો સમજીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે હમણાં જોયું હતું Na+1, આપણે જોવું છે Mg+2, આપણે જોવું છે એલ્યુમિનિયમ+3, આપણે જોવું છે છોકરાઓ સિલિકોન+4, આપણે જોવું છે કોપર+2, આપણે જોવું છે ઝિંક+2, આપણે જોવું છે ક્લોરીન -1, ઓક્સિજન -2, નાઇટ્રોજન -3. જો તો અહીંયા જે મેં વીજભાર લખ્યો છે ને, એ વીજભારને જ શું કહેવાનું છે? આપણે એનો ઓક્સિડેશન આંક કહેવાનો છે. હવે મારે આમના માટે જ ઓક્સિડેશન આંક લખવો હોય તો શું થયો? તો જો આનો ઓક્સિડેશન આંક જો +1, +2, +3, +4, +2, +2, -1, -2 અને -3. જો ટપા પડી ગયા. તો આની પહેલાના બોર્ડ વર્કમાં મેં તમને ઓક્સિડેશન ને રિડક્શન પ્રક્રિયા કોને કહેવાય એવી જુદી જુદી 4 વ્યાખ્યા સમજાઈ. પણ એ ચારે વ્યાખ્યામાંથી આપણે પકડ્યું કોને? તો કે એક વ્યાખ્યાને. કઈ હતી ભાઈ એક વ્યાખ્યા? તો કે એક વ્યાખ્યા એવી હતી છોકરાઓ કે જેમાં આપણે એવું સમજાયું કે ઓક્સિડેશન આંકનો વધારો થાય તો ઓક્સિડેશન આંકનો ઘટાડો થાય તો રિડક્શન. હવે ગમે તેમાં થઈ શકે, ધાતુમાં પણ થઈ શકે, અધાતુમાં પણ થઈ શકે. આપણે જનરલ સ્વરૂપમાં એવું સમજાયું હતું કે ધાતુઓ ઓક્સિડેશન આપે, અધાતુઓ રિડક્શન. પણ જ્યારે સાપેક્ષ શબ્દ આવે ને, સાપેક્ષ, અહીંયા આપણે જો શબ્દ શું વાપરો છોકરાઓ? તો કે અહીંયા આપણે શબ્દ વાપરો તો અહીંયા આ જુઓ સાપેક્ષમાં ચીમનો આવ્યું. તો એ જે ઠીક નહોતું કર્યું. તો આપણે સાપેક્ષની વાત કરીએ ને તો સાપેક્ષમાં શું થશે? તો અહીંયા બધું થશે. કઈ રીતે? હાલો હવે એ પાછું ધીમે ધીમે સમજીએ. તો આને કહેવામાં આવે છે ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરવાની વૃત્તિનો ક્રમ. ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરવાની વૃત્તિનો ક્રમ. હવે આજે હું તમને લખાવું છું છોકરાઓ, આ તમને 11મા ધોરણમાં પણ ઇલેક્ટ્રોન વિનિમય પ્રક્રિયા સમજવામાં કામ આવશે. અને આ જ વસ્તુ બેઠે બેઠી આપણે 12મા ધોરણનું પહેલું ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કરશું ને ત્યારે આ જ વસ્તુ પાછી ફરીથી ભણાવશું, રિપીટ કરશું. રેડી? ચાલો. તો કઈ રીતે આવે છે ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરવાની વૃત્તિનો ક્રમ? તો એને આપણે આવી રીતે દર્શાવશું. ચાલો, સૌથી પહેલા આવવાનું છે મેગ્નેશિયમ, પછી આવશે એલ્યુમિનિયમ, પછી આવશે છોકરાઓ ઝિંક, પછી આવશે Fe, પછી આવશે નિકલ પછી આપણે છોકરાઓ વાત કરશું હાઇડ્રોજનની, હાઇડ્રોજન પછી આવશે કોપર પછી આવશે સિલ્વર પછી આવશે ઓરમ. ચાલો, જો આ ધાતુઓ જે છે એ ધાતુઓ કઈ કઈ થઈ યાદ રહી ગઈ? મેગ્નેશિયમ, એલ્યુમિનિયમ, ઝિંક, Fe, નિકલ, આયર્ન, નિકલ, હાઇડ્રોજન,
કોપર, સિલ્વર અને ગોલ્ડ અથવા આર્જેન્ટિનમ અને ઓરમ. હવે આના માટે આપણે શેની જરૂર પડવાની છે? તો કે ભાઈ આના માટે આપણે ભાઈબંધ જરૂર પડવાની છે એમના ઓક્સિડેશન આંકની. હવે તમને ખબર પડી ગઈ હશે, હું ઓક્સિડેશન આંક શબ્દ વાપરું એટલે તમારે કાઉન્સમાં સમજી શું જવાનું? એમનો વીજભાર. શું સમજી જવાનું? વીજભાર. શું કામ? આપણે શબ્દ કીધો ને, એક જ પરમાણવીય આયન છે, બરોબર, તો એમના માટે વીજભાર ઈ જેનો શું કહેવાય? ઓક્સિડેશન આંક. ફોર એક્ઝામ્પલ હું જો તમને ડેમો આપું અહીંયા, તો ડેમો જો આવી રીતના હશે, જો આવી રીતે કે ભાઈ આ એક જ પરમાણવીય એટલે શું, હું તમને અલગ અલગ રીતે પાછો સમજાવું છું કે ભાઈ એનો મતલબ શું થાય. જો ફોર એક્ઝામ્પલ હું સલ્ફરની વાત કરું તો સલ્ફર S-2 હોય તો એનું ઓક્સિડેશન આંક જો -2. પણ જો હું છોકરાઓ SO2 લખું, જો હું SO3-2 લખું, કે જો હું SO4-2 લખું, જો હવે જવાબ બદલાઈ જશે બધાના. ખ્યાલ આવી ગયો? હવે જવાબ બદલાઈ જશે. અહીંયા +4 થઈ જશે, જો અહીંયા +4 થઈ જશે, અહીંયા +6 થઈ જશે. જો તમને પણ આમ ડાયરેક્ટ ગોતતા આવડી જશે. આમ ઘટક જોશો ને માંગણી મૂકવાની એટલે આવડી જશે. રેડી? કે અહીંયા +6 જવાબ આવે, +4 આવે, આવી રીતે આવડી જશે. પણ કહેવાનો મતલબ આવો છે કે જો સલ્ફર -2 હતું તો ડાયરેક્ટ મેં એનો જવાબ કહી દીધો -2. પણ બાકીના બધામાં મારે ગોતવો પડે. તો આ એક જ પરમાણવીય આયન હોય કે નહીં, એના માટે વીજભાર ઈ જેનો શું કહેવાય? ઓક્સિડેશન આંક. તો હવે અહીંયા ઓક્સિડેશન આંક ઈ જ આપણે શું લેશું અત્યારે? એનો વીજભાર. ચાલો કઈ રીતે? તો કે મેગ્નેશિયમ હોય તો +2, એલ્યુમિનિયમ હોય તો +3, ઝિંક હોય તો +2, Fe હોય તો +2, નિકલ હોય તો +2, હાઇડ્રોજન હોય તો 0, કોપર હોય તો +2, સિલ્વર હોય તો +1 અને ઓરમ હોય તો +3. જો આ એનો ઓક્સિડેશન આંક. તમારે આટલું યાદ રાખવાનું છે. હજુ રંગ લખાવું છું, રંગ પણ યાદ રાખવાના છે. રેડી? જો આપણે આની જો વાત કરીએ તો રંગવિહીન, પણ Fe+2 ની વાત કરીએ તો આછો લીલો રંગ. કેવો રંગ આવશે છોકરાઓ? આછો લીલો રંગ આવશે. જો આછો લીલો. નિકલ +2 ની વાત કરીએ છોકરાઓ, ઘેરો લીલો, ઝેરી લીલો કહેવાય ને. કેવો કહેવાય? ઝેરી લીલો. હાડી લેવા ગયા ને કે ઝેરી લીલો કલર દેખાડજો, બરોબર એવું. અને કોપરની વાત કરીએ તો વાદળી. કોપરની વાત કરીએ તો વાદળી. આ ત્રણમાં કલર આવે છે. આ ત્રણને બાદ કરતા બધે બધા કેવા? રંગવિહીન. બધે બધા કેવા છોકરાઓ? રંગવિહીન. કલર માત્ર ને માત્ર ક્યાં આવ્યા છોકરાઓ? તો કે કલર ખાલી આ ત્રણમાં આવ્યા. જો આ કેવો? આછો લીલો. આ કેવો? ઘેરો લીલો. આ કેવો? વાદળી. તો તમારે આટલું યાદ રાખવાનું છે. આ આપણા માટે સૌથી અગત્યની વસ્તુ થઈ ગઈ. તમને આટલું યાદ રહેવું જોઈએ. હવે આમાંથી MCQ પૂછાશે, 2 માર્ક્સના પ્રશ્ન પૂછાશે ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરવાની વૃત્તિને આધારે. તો કઈ રીતે હશે એ આપણે શીખીએ. રેડી? પહેલા આટલું તમે એકદમ સરસ રીતે લખી લ્યો. ચાલો પછી હું તમને કહું. હવે જો છોકરાઓ, આ ઇલેક્ટ્રોન વિનિમય પ્રક્રિયા જે છે એને આધારે પાછું વધારાની વસ્તુને સમજીએ. કઈ રીતે? જો આવી રીતે. હવે અહીંયા આપણે છે ને 2 શબ્દોની વાત કરવાની આવશે. પહેલો શબ્દ આવશે છોકરાઓ એનોડ, અને બીજો શબ્દ છોકરાઓ આપણે શીખવાનો છે કેથોડ. જો એનોડનો મતલબ શું થવાનો છે એ પહેલા સમજો કે ભાઈ જે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવનાર છે, એટલે કે જેનું પોતાનું ઓક્સિડેશન થશે, એને આપણે એનોડ તરીકે દર્શાવશું. બરાબર છે? ચાલો, કેથોડનો મતલબ શું થયો? જે ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારશે. જો હવે જે ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારે છે એટલે સ્વાભાવિક છે એનું પોતાનું શું થાય છોકરાઓ? તો કે ભાઈ પોતાનું રિડક્શન થશે. તો એને આપણે કેથોડ તરીકે દર્શાવશું. તો
તો હવે એનોડ અને કેથોડ બે વસ્તુ લેશું અને એક ખાસ વધારાની વસ્તુ કઈ? તો કે જો ભાઈ ખાસ વધારાની વસ્તુ આ એનોડ હંમેશા ધાતુ સ્વરૂપે જ હશે. એનોડ હંમેશા ધાતુ સ્વરૂપે જ હશે. જો આવી રીતના કે આપણે એનોડની વાત કરીએ, એનોડ હંમેશા ધાતુ સ્વરૂપે. શું કામ? ધાતુ હશે તો એમાંથી એનું ઓક્સિડેશન થશે અને પછી એનું દ્રાવણ બનશે. જો દ્રાવણ બનેલું હશે ને તો પહેલેથી એને ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા આપી દીધેલી હોય. હવે પહેલેથી ઓક્સિડેશન આપી દીધું છે, હવે એનું એક જ થાય. શું? તો કે રિડક્શન. ખ્યાલ આવી ગયો? ફરીથી એક વખત, એનોડ ધાતુ અવસ્થામાં હોય જેથી એનું ઓક્સિડેશન વધી શકે, જેથી એનું દ્રાવણ બની શકે. પણ જે પહેલેથી દ્રાવણમાં આવેલું છે કે નહીં, એ ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા આપીને આવ્યું છે એટલે એનું રિડક્શન થશે. શું થશે? એનું રિડક્શન. તો હવે આપણે આ વસ્તુ જે છે એને ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. રેડી? ચલો કે ભાઈ એનોડ એટલે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવનાર, કેથોડ એટલે ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારનાર. ઓક્સિડેશન, રિડક્શન, એનોડ હંમેશા ધાતુ સ્વરૂપે જ હોય. પણ જો કમ્પેરિઝન કરવાની વાત આવે તો આપણને કેમ ખબર પડશે કે આ ભાઈબંધ આપણો જે છે એ એનોડ બનશે કે કેથોડ? તો એના માટેનું એક વાક્ય, જેની ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરવાની વૃત્તિ વધારે, ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરવાની વૃત્તિ વધારે તે એનોડ બને છે. જો આવી રીતે જેની ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરવાની વૃત્તિ વધારે હોય એ એનોડ બનશે. ખ્યાલ આવી ગયો? તો હવે એ તમને ખબર કેમ પડશે પાછું કે ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરવાની વૃત્તિ કોની વધારે? તો હમણાં આપણે ક્રમ લખાવ્યો હતો ને, ચાલો ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરનાર, એ ક્રમ ફરથી લખી નાખીએ, મુક્ત કરનાર. તો હવે આમાંથી 2 માર્ક્સના પ્રશ્ન પૂછાશે અને કેવા હશે એ શીખડાવું. ચાલો ક્રમ બોલો જોઈએ ફરીથી. મેગ્નેશિયમ, એલ્યુમિનિયમ, ઝીંક, એફી, નિકલ, હાઇડ્રોજન, કોપર, એજી અને એયુ. બરાબર? રોજ એક બે વાર લખશું ને એટલે આવડી જશે આપણને. પહેલા ઘાયે ન આવડે, સ્વાભાવિક વસ્તુ છે, પણ ધીમે કરતા આપણને આવડી જશે. તો હવે છે ને છોકરાઓ થોડુંક જો આપણને પ્રશ્ન આવી રીતના પૂછેલો હશે. આપણે પ્રશ્નની જો વાત કરીએ છોકરાઓ તો આવી રીતના હશે. જો અહીંયા આપણને એક આ સરસ મજાનું પાત્ર આપેલું છે. જો શું આપેલું છોકરાઓમાં? સરસ મજાનું પાત્ર. એ પાત્રની અંદર મારે એક સળિયો ડૂબાડી દેવો છે. જો શું ડૂબાડી દેવું છે? સળિયો. અને એમાં દ્રાવણ ભરી દેવું છે. જો આવી રીતે આ દ્રાવણ ભરી દીધું છે મેં. રેડી? ચલો આવી રીતના. હવે તો કે ભાઈ આ દ્રાવણ જે છે એ દ્રાવણ કોનું છે? જો તમારે અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું છે કે ભાઈ હું આ જે દ્રાવણ બનાવવાનો છું એ દ્રાવણ કોનું છે? તો કે ભાઈ દ્રાવણ છે કોપર સલ્ફેટનું. CuSO4. CuSO4 ને શું બોલાય છોકરાઓ? કોપર સલ્ફેટ. જો એક આખો પ્રશ્ન સમજાવું છું, ધ્યાન રાખજો. અને આ સળિયો મેં કોનો લીધેલો છે? તો કે સળિયો મેં લીધેલો છે નિકલ ધાતુનો. જો કોનો લીધેલો છે? નિકલ ધાતુનો. બરોબર? આને વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ કહેવાય. એક પાત્રીય વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ. દ્રાવણ કોનું? કોપર સલ્ફેટનું. સળિયો કોનો? નિકલ ધાતુનો. રેડી? ચાલો હવે થોડુંક એવું ધ્યાન રાખો એટલે બધું આવડવા માંડે. અહીંયા તમારી પાસે 2 ઘટકો આવેલા છે. કયા 2 ઘટકો આવેલા છે? તો કે એક આવેલું છે નિકલ અને એક આવેલું છે કોપર. આમાંથી પહેલા નક્કી કરો ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરવાની વૃત્તિ કોની વધારે? ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરવાની વૃત્તિ કોની વધારે? જો આપણી પાસે આ રહ્યો ક્રમ, નિકલ અહીંયા છે ને કોપર અહીંયા છે. કોની ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરવાની વૃત્તિ વધારે ભાઈબંધ બોલો? તો કે નિકલની. આપણે શીખડાયું કે જેની ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરવાની વૃત્તિ વધારે એને મારે શું નામ આપવાનું ભાઈબંધ? એનોડ. જો એટલે નિકલ કોણ થઈ ગયું છોકરાઓ?
હાલો એનોડ થઈ ગયો. પછી મારે શું ચેક કરવાનું કે એનોડ હંમેશા કયા સ્વરૂપે હોવો જોઈએ? એનોડ હંમેશા ધાતુ સ્વરૂપે. એનોડ હંમેશા કયા સ્વરૂપે હોવો જોઈએ? ધાતુ. જોવો જોઈએ ધાતુ સ્વરૂપે છે. આ પાડો તો એનો મતલબ એવો થયો રાસાયણિક પ્રક્રિયા થશે. પ્રશ્ન આવો પૂછશે કે નીચેનામાંથી કયા પાત્રમાં પ્રક્રિયા થતી નથી? ઊંધું આપ્યું હોય. નિકલ સલ્ફેટનું દ્રાવણ હોય એમાં કોપરનો સળિયો મૂક્યો હોય તો નિકલ સલ્ફેટના દ્રાવણમાં તમે કોપરનો સળિયો મૂકો, રાસાયણિક પ્રક્રિયા ન થાય. શું કામ ન થાય? આવતીકાલે બધું ડિટેલમાં સમજાવીશ તમતાર. પહેલાં અત્યારે આ શીખો કે નિકલ અને કોપર. મેં શું કર્યું? શ્રેણીને આધારે જોયું કે નિકલ પહેલાં છે, કોપર પછી છે, તો ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરવાની વૃત્તિ કોની વધારે? નિકલની. કોના કરતાં? કોપર કરતાં. એટલે મારે નિકલને શું નામ આપવાનું? એનોડ. એનોડ કયા સ્વરૂપે આવેલો છે? ધાતુ. રાસાયણિક પ્રક્રિયા થાય છે. રાસાયણિક પ્રક્રિયા થાય છે. હવે આ રાસાયણિક પ્રક્રિયા કઈ રીતે થશે એ હું તમને સમજાવું. ચાલો તો આપણે અહીંયા શું લખી નાખશું? પહેલા એનોડ. એનોડ ઉપર હંમેશા કઈ પ્રક્રિયા થાય? ઓક્સિડેશન. પછી કઈ આપણે લખશું છોકરાઓ? કેથોડ. કેથોડ ઉપર હંમેશા કઈ પ્રક્રિયા થાય છોકરાઓ? રિડક્શન. અને આ બે પ્રક્રિયાને આધારે આપણે નીચે શું દર્શાવશું? રેડોક્સ પ્રક્રિયા. શું દર્શાવશું? રેડોક્સ. ચાલો હવે થોડુંક ધ્યાન રાખજો. પ્રક્રિયા કઈ રીતે લખું છું ને એ થોડુંક સમજી લો. નિકલ એનોડ તરીકે વર્તે એટલે નિકલને આમ લખાય. નિકલ સોલિડ. એનું કામ શું છે? તો કે એનું કામ છે ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરવાનું. હમણાં મેં થોડીક વાર પહેલાં તમને બધાના ઓક્સિડેશન આંક લખાવ્યા હતા નીચે. યાદ આવ્યું? જો નિકલમાંથી હંમેશા શું બને? નિકલ +2 બને. એટલે મેં નિકલ +2 બનાવ્યું. કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવ્યા? 2 ઇલેક્ટ્રોન. કઈ પ્રક્રિયા થઈ? ઓક્સિડેશન. કેમ ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા થઈ? એક પરમાણુવીય માટે વીજભાર ઈ જ એનો શું કહેવાય છોકરાઓ? ઓક્સિડેશન. અહીંયા કેટલો હતો? 0. અહીંયા કેટલો થયો? +2. ઓક્સિડેશન આંખમાં વધારો થાય એને ઓક્સિડેશન કહેવાય. ચલો દ્રાવણમાં કોણ આવેલું છે? કોપર સલ્ફેટ. આપણે આની પહેલા સંયોજન બનાવતા શીખવાડ્યું હતું. યાદ આવ્યું? તો કોપર +2 હોય ને SO4 -2 હોય. ચોકડી ગુણાકાર કરો એટલે શું બનતું હતું? કોપર સલ્ફેટ. તો કોપરનો ઓક્સિડેશન આ કેટલો થયો? +2. ચાલો એ ધ્યાન રાખો. હાલો કોપર +2 એક્વિયસ. જો કેટલા ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારશે? 2 ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકારશે. એટલે શેમાં રૂપાંતર પામશે? કોપર સોલિડમાં. આના પોતાના ઓક્સિડેશન આંકમાં શું થયું? +2 હતું, 2 ઇલેક્ટ્રોન સ્વીકાર્યા. જો 0. ઓક્સિડેશન આ ઘટે તો આને શું કહેવાય? રિડક્શન પ્રક્રિયા કહેવાય. જો ઓક્સિડેશન આ ઘટ્યું તો કઈ પ્રક્રિયા? રિડક્શન. હવે તો કે હવે આની રેડોક્સ પ્રક્રિયા લખશું. ભાઈ રેડોક્સ પ્રક્રિયા કઈ રીતે લખાય? જોવો ને. તો કે આ 2 ઇલેક્ટ્રોન કેન્સલ. હવે અહીંથી લખો. ચાલો નિકલ સોલિડ વત્તા કોપર +2 એક્વિયસ. એમાંથી શું બન્યું છોકરાઓ? તો કે જો ભાઈ એમાંથી બન્યું નિકલ +2 એક્વિયસ. જો નિકલ +2 એક્વિયસ અને વત્તા શું બન્યું છોકરાઓ? કોપર સોલિડ. જો હવે ઓક્સિડેશન રિડક્શન પ્રક્રિયામાં ખબર પડશે ને તમને? ઓક્સિડેશન કોને કહેવાય? રિડક્શન કોને કહેવાય? બોલો. આ નિકલનો ઓક્સિડેશન આ કેટલો હતો? 0. કેટલો બન્યો? +2. 0 માંથી +2 થાય એટલે કઈ પ્રક્રિયા કહેવાય? ઓક્સિડેશન. અહીંયા કોપરનો ઓક્સિડેશન આ કેટલો હતો? આવું શીખાવો ને હવે રેડોક્સ પ્રક્રિયામાં. +2 અને 0. જો તો +2 હતું એમાંથી કેટલો થઈ ગયો? 0. કઈ પ્રક્રિયા થઈ? રિડક્શન. રંગ પરિવર્તન કરીને પણ એક પ્રશ્ન પૂછાશે છોકરાઓ. કેવો પ્રશ્ન પૂછાશે? રંગ પરિવર્તન. રંગ પરિવર્તન કેવું થયું? તો જો આ એક્વિયસ છે ને કોપરનું દ્રાવણ કેવું હતું છોકરાઓ? વાદળી રંગનું. જો અત્યારે આ દ્રાવણ મેં લખ્યું કેવું છે? વાદળી કલરનું. જેમ જેમ પ્રક્રિયા થશે બનશે કોણ? નિકલ. જેમ નિકલ બનતું જશે ને એમ વાદળી રંગ જે છે એ આછો થતો જશે અને લીલો રંગ જે છે એ ઘાટો થતો જશે. જો
એટલે આપણો વાદળી રંગ જે છે એ ધીમે ધીમે શેમાં આવી જશે ખબર છે? લીલા રંગમાં આવી જશે. તો હવે આખી પ્રક્રિયા જે છે એક વખત તમને વ્યવસ્થિત રીતે સમજાવું. રેડી? ચાલો.